وعليكم السلام وعليكم السلام أصلا مسارة ويقلدوا شارع مسارة ده أكبر كل إدارة شتى ده ألدو شو اسمه السوق بريزيدنت إراق وبتشالت إراق وخلق بتشالت إراق ده ألدو ده الشرحة ويتصدق ويتأتوا بهلا ومخبرات يعني إشتهم خليل نعم. اسمه ده قال تيشنا دو هندو قال شو تحوي ويلو لاتش ويلو يهدو ويش ياتس أبقى إذا تاعن دول حالة صنع لاتس دوي سدوي ونحكي متى عاصر متى خاطر خندر شغل شيتون جوب للدر قزح وين جوب دل متي جول شعا كيش تاتسون شياز ديش كيح تشقي حيتش تسكي تم يلدو ويت عصب لا سيوغو ياز ديش أمير ديش بو أبقى سار تسك ديتشو تسوغو سار ديتشو ناتسونا جوب دليشيوي أبقى انتهن حول بين قشتوك إذا название أخل سموه لنعقون فيك ألا أتاكينا Путина фейк артиллерии где-то на Новгородской области дачью или офис у Путина и цигар бомбу шуятретиш, ракет шуятретиш, и палбу идич буш. И хундо цалилош дар хундо ретиш буша, мечти хач ретиш бушу адича, وعال ديسنير إذا عسكري إمبريو إذا شا ليلوش در هدوخوش شا موها خلق عطعن لا توخوش خلق شين ليبو الاشكيت شمسو خلق عملور قصات دول ادم بيلغل داق допустим غاسك بول еще первый сорт бу, и второй, третий сорт бу, им шли до царь и дал халха دير الدنيا حالها دي سندات مصو أدم الدنيا دال كل دوت ساتر سعلقة هو وجمع هو وجو إعلا كل شيء سير بقونش سع يورشا شدالة تيشا أسوما دعا قهيقش ليرش بالنعبوي سارنا إسندر ديتي شواتسن سنده إمبيري تقولن إمبيري بوخ بوشياتس يدينس بوخ بوشياتس olsa moralen rassını ödeme dolla nizamsa ödem yıl ölse yoş paçak yatsız alaytsı. Ser lahtoşlar hinze Putin'a etin bomba çiğitten son snaryad çiğitten o istra naryadıш raketiş dronış o dühüla kayniş ara yani İşi musu halkın da yani ortaya prezidente işgal hakkın osumiyet savuçan. İyum saç bu. Ama çok alçar diyorlar çok alçar hakkıya doşlar. Bu da elçi. Şakşa o Zelenski uçunu çutu gel. Kıyırım pişbuş. Aştun tesi o şuna çutu sürüyor. O şu Zelenski loğatsırı. Şun oğa bombuş çiğyettiri. Отские уже чуяч мабуш алды на чуяч буш. Так кенсигаха Америки Трампса амелдешвол. Ара Зеленский царцик те эдешвол. Документы царцик хуш был борт. Цун рез боч бу аске рез боч буша. Так за окер масера борт кыл эл хак эдош дцерс. هر ده مصر هم الموضوع شدريجة صار الملا هو عدو يتساع أوكرانيا سون يشم برش يوق تشخ دقة سوت دال واتش برش دقيقة أو تشخ دير دات عن إدوش برش دقوي برش ينا هنا عد ريفريندوم ين إتشخ دقنا سلطة سنا إتسانا وديرز دمتش برش أما президент Зеленский дайлер оqaysa 10 сантиметр фалат далурдац суалар иза
Бог болшумду, Akka вож Трамп от сумонтяга мела эцер болч бёхбол бортюк эшена цикум яка умтаса шен сунаха بيدخل شو أنت إدور شرع عشان إدور شرع سير نيابري بتاعت متسون خرج مش بوخر بوش سير парламент сенат بوش организации цыгана государственной цыгар хожен бешхана цыг тулом бохка нагасана от демократыш кундюхал бол чарей тулом бохка Trump тахан дышлок амеш дышлок шицар сацу бохоёш беттик хырютсер аланс итсахлита сунаха хизмелла эскет амялдагар чуолчотерву санаавор Trump вук аавор вуйшт итияш бохон der دواتسر شاين مصو مواشي اشتمش مديتيسا بيحكش بوهوش عائلين وزليلين قال نو ازديتا سنهدر بوشلو وين كورت على شمو يوتسنهدر وز اوكرين يقار لاتوش دول حولدو تسونك حاجنا ويتس دول волк молодый цер, вейол положение, солнце цер, мел бал худбо, иш мог гуш суртдукус. Украинцы царлатушус, вейцнер, вейц вообще цабал бочо, тербоч, амераш, да цер хадеш, вей хе хош да цер, вей бача, худинят, визм цавер, кулен йол шааб, цунай, тергет цадеш, иш датесен, да могулца ар, дакуйсен, иш дуат, сумсен, is otsumant ja daalobratschnu. Sutja e buch da berg dunjat do lizm shesh iet do nizama or stek och dunjat olcher bo o paratu khlies eldo shola hor haldu och dunjat halk or har masu halk ser bak ishem pachalka kolla ilyelia a el zadu. Ach och kuza hat saka do küllün yol pachalku yol shul pachalku. سير أرحت لتسير دوزة خادة دي دوها دي تسير مخ سحبات مقويات سألد إمسو هما إش دول شعا إرشا بوتين تغات شو إبقى تريتوريو أوكرينا بتشالقيات ونعدل قول بولشا بتشالقيات أوه عدل دو أوه حياتيو أوه قوليو تخليني بيوال عاش هشا Пачалки anda кулена коди башо ме дотча им дишнир борш пачал якер хла яц якар лина яцул халк тига кардиш монгол татарск иге олш so ана цар гулин лахтш душ тиги аки ане сахали дин адяк дерик лат буду та цер халк вол мамай олш кёрт волсак иллеш كان صنت إحد خليات إحد سهل سو شين يستوعب الجراس كخل ما كاليتاورش نلوم وليش от скалитаса ахчен скиячен до мосума от мамайз дасвайча шо гулдешл исхл и мамай давелчол та масарла нитсбол إعادة ويل نعم ويلنا تأخذ كلتا كيردا هانس إعادة سيجاردن بس شقدر تشيندو الهوش إيش تأخذ كاتشم دوس على هرتشا دم درجات ديتال ديتش إذا ديتش شوي إيش خاشة كاتشة أوكرانيا إمام يتي ولا حلقة خليو سير شاية قدشة على التريتوري يوش عين بوش عين بتشعش خبر بوش عين بوش وقارة كاليتاس إز أوكرين الشالدوزن دود عموه إذا أكراينا وش غاسقط يستيرسا لاتش ده إتسيت لنا كيش كروس خلصون تسياك وقار أكراينا داتتنا إذا سافتر استبيني شولا قولها محبوش بقيم داتسات سوتي دالي إش لاتش حالدوير O dünyada latuşlar, hadaşlar derece وين خيتش آور نيش صدوش دلعم صدر أما إش دنيا دالة إشت يازد دالة وين إشت خلديز يعني
из хлча окар лился дох мой город. Дин слушая чо, бушая чо, кер слушая чо, хунядик, дин тяхуша элер, военгушта гал оле, от долч эделен, царн мотекиш, царна цер агентура лилш, духовыш. Бот шбарш бу от сумата, да лякнеш бу, за военгуш дум. Тан окара от украинцы Трамп сдешдал амял чех дал дац. До эла 90% чех дал 90% это дади шлош до эли что ин ведокца до кель до шерца вот поздравления шисох да он дошца алгат шунуш да алхиет сун аслан. Значит, сегодня, как говорится, предпоследний день, вернее, завтра уже будут как бы в ночи праздники. Поздравляем всех от имени президиума нашего государства в зарубежье. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем мира и стабильности во всем мире. В первую очередь мы желаем, конечно, этого украинскому народу, потому что мы сегодня видим, что на основе стабильности и мира установления в Украине, а остальное, как бы, значит, после этого должно решаться в этом разрезе, в этом направлении. И поэтому мы говорим, что те события, которые происходят в Вашингтоне, они тоже являются событиями очень важными и очень примечательными. И Трамп там дает тоже обещание, что они уже 90% все как бы решили, все нормально, все хорошо. Вот остался там какой-то один пункт или 1,5 пункта, остальное решим. Но в целом ситуация, конечно, еще не решенная. И это мы видим потому, как делают заявление против этого, делают заявление Путин и его команда «Империя». Они не останавливают войну, они бомбят вчера, сегодня, до этого, позавчера бомбят, убивают десятками людей, мирных людей, обратите внимание, мирных людей. Гражданское Я не население. говорю на поле боя, где гибнет 1,5–2 тысячи человек. Я говорю о том, что они бьют по мирным гражданам Украины, рушатся их жилища, убивают детей, женщин, стариков. В общем, вот такая идет вот преступная война со стороны империи, российской новой, возрождающейся новой империи. Можем мы согласиться с этим или нет? Мы понимаем, конечно, мы не можем согласиться с этим. Мы не считаемся с тем, что Кремль пытается вот так вот подвести под себя всю, так сказать, мировую политику совместно с другими диктаторскими режимами, соседними, я имею в виду Китай, Северная Корея, ну и другие диктаторские режимы, они не соглашаются с тем, чтобы их могли переизбирать каждые 4–5 лет, как это в Америке, Европе и в других демократических государствах бывает. Они хотят, чтобы они вечно там сидели, их потомки сидели. Одним словом, вот эта справедливость и несправедливость сталкиваются. Диктатура и демократия. Демократия, по большому счету, что бы там люди ни говорили, какие-то всякие недостатки и все такое. Да, есть недостатки демократии. Да, есть в своей демократии то, что мы можем не согласиться в каких-то частях. Однако это есть выбор народа. Это значит способность и возможность предоставить этому народу избрать себе власть, избрать тот путь, который он желает дальше двигаться, этот народ, эта страна. В этом смысл демократии. А те, кто против этой демократии, это те, которые хотят, чтобы кто-то там сел или кого-то привести к власти, и чтобы они постоянно веками там сидели, десятилетиями, веками сидели и управляли. И мы знаем, какой результат в конечном итоге бывает, когда
эти вот, скажем, диктаторские режимы не покидают свои посты, и какие это страны в основном, мы знаем. Поэтому вот такая ситуация, и я на этом сейчас закончу, как вступительный, как говорится, нашу часть. Давай, если есть вопросы, за ответы, диалоги, Аслан. Аят, спасибо. Баркалай, Аят, я бы название чайга могу стримю анонсировать. И потом продолжим. Таган война на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Цабай Дюизтрай Хол Ялгол стримюшиной Таган Итол Декабрь до 6 полшо. Вой стрима президиум правительства официальной страницы Аюшин Телеграм и YouTube реалити и TikTok Аюшин в прямой эфир. Друзья, если есть вопросы на русском языке, вы можете задавать на русском языке. Если на чеченском, отвечать вам будут, соответственно, на чеченском. Хугат, вертаре. Интат Путину ашина и бомна штуан алла и ракет штуан алла амелдина. Тюн непосредственно тюн государственный язык Асланбекс. Непосредственно тюн государственной резиденции яти, а тюн Ковальчук вошел, тюн Дуаточина, тюн агенты. Юбойс. Из-за Зеленский чу Украину шея цатюран алла. Так, цудя. Пока соуцерой. Например, царь цатюра худбо и Путину тюраншайн. Хубанду алхитон. Но баган садок тюахну шаш элла, окар понт элечбор соцбац, аж бубехта почал верач бу элла, шанса баган дана, и том шарба, и том сацаба, шаш абакбол, хасня, мы и юхцабол. İşte ederek Ukrayna sayak, Европен илаче это, и докцалило, что империю, Галавентилетто, они вначале напали на нашу республику первой, потом Грузия, потом Украина, потом, значит, Молдова раньше была, еще раньше, теперь снова Украина. Это астмата, это есть признак империи, который не может существовать, если она кого-то не обвиняет в тех недостатках и тех условиях, которые она создает внутри своей страны. Во всем она винует каких-то внешних врагов, внутренних врагов, и ей нужен все время конфликт. Эта империя держится на штыках. То есть она всегда на штыках в каком смысле? Что все время она угрожает там и внутренним там сопротивлению, и другому, и внешнему. Военным путем он пытается вот так расширить условия, на этом какой-то ложный патриотизм. Вот это причина и есть. И им сейчас такие мирные такие условия, в которые ее переведут, и она как-то в мирных таких условиях, это состояние не устраивает империю. Это состояние не устраивает самого Путина. Вот в чем причина. И Духбан особенно. Как вы считаете, как вы считаете, это есть опасения того, что Россия нанесет удар уже по Зеленскому? И не сигнал ли это о том, что Кремль фактически собирается убить Зеленского? Но это об этом они давно мечтают и желают. И в то же время, если они это сделают, то они как бы, значит, открывают пути того, чтобы действительно по Путину потом ударили. После Зеленского будут убийцы, да? Да, они пока от этого воздерживаются, да? Я так думаю. Но они пугают. В основном их мысль это пугать, напугать, атомную бомбу, там какую-то там еще какую-то ракету придумали, которой нету ни у кого в мире. Вот сидит Путин сейчас, показывает вот это. Мы, мол, покажем им,
Так что мы пойдем, мы возьмем, мы захватим. Вот это у них, как будто кто-то виноват о том, что он сидит там. Вот, и потом он хочет, как ты говоришь, прожить еще 150 лет, еще столько же прожить. Представляете, сколько он хочет мучить людей? Вот такая Да. ситуация. Слава. А это как вы считаете, сколько еще таких откровенных фейков, лжи Кремлю нужно выдать, чтобы даже лояльная аудитория начала понимать, что ей врут? Но, как ты понимаешь, Илья, и ты, мы все понимаем, сколько надо выдать. Это неимоверно большое количество, потому что они круглые сутки, 24 часа и 7 дней, круглые сутки об этом только и говорят, и выдают это все. И население, когда его постоянно питает вот эта информация ложная, они думают, да что-то это правильно, не может он все время врать. Нет, это нужно сделать так, чтобы эту пропагацию, эту информацию, чтобы против этой информации была обратная, настоящая информация, которая раскроет. И притом после того, когда в основном, когда ситуация у народа ухудшится, я имею в виду, значит, социальное положение, там, зарплата, деньги, стоимость продуктов, все такое, если все это, вот тогда народ начнет думать. А так он, если у него есть там зарплаты, он может пока еще жить, он об этом меньше думает и слушает вот эти все сказки, и в них верит народ. Ну, большая часть народа, я имею в виду. Вот так вот, Аслан. Мгм. Баркалай. Кто больше заинтересован, для того сорвать переговоры, вот эти, которые сейчас проходили в Соединенных Штатах? Как вы считаете, Украина или Россия? Путин или Зеленский? Конечно, Россия. Конечно, Россия. Она же начала эту войну. И если сейчас Путин возьмет и прекратить на этом, скажем, моменте, где он сейчас находится, 4 года почти войны, и не продвинулся, никакой большой город не взял, ничего не взял, то это как раз-таки рикошетом ударит по нему, и он окажется виновным во всех тех бедах, которые придут назад, вот эти все солдаты, эти бандиты, которые начнут по всей России грабить, убивать, там, ну, короче говоря, дестабилизация может оказаться в самой стране, и потом это может перейти в его сторону. То есть ему тогда придется открывать внутренний фронт. Вот Мгм. такая ситуация. Он этого боится, и поэтому ему нужен внешний фронт. И ему нужно захватить. И если его на мирное вот это, как говорится, условия посадят, и он согласится, это значит, что он не зря начинал войну, что этого все не было, и он виноват. Если даже он что-то и будет говорить, все равно народу это будет все равно. Он будет виноват. А он этого опасается. Вот и все. Мгм. Баркалай, Асланбек задает вопрос. Некоторые говорят, что Трамп хочет сохранить Россию только в противовес Китаю. У России нет экономики, и какой противовес? А Россия может делать мощи Китая. Что думаете об этом? Ну, конечно, Трамп хочет сохранить Россию не поэтому, может быть, но поэтому тоже вероятно всего. Трамп, скорее всего, хочет оторвать Россию от Китая. Оторвать. А экономические и там политические или другие такие отношения между Китаем, Кореей и Россией, они уже пустили корни глубокие, так? И Мгм. притом они находятся рядом, они экономически, все это. Теперь, если их разорвать, то здесь нет причины для того, чтобы разрывать. Они по этому Трампу тоже не верят, хотя они хотят оторвать и обещают ему, а сами и американцы сейчас не верят в эти 2 триллиона долларов, которые могут им быть дарены, если они Северный Ледовитый океан, и там все запасы.
И это тоже они ставят под сомнение. Ну и, конечно, в этом есть то, что говорит этот вопрос, который задал человек, что и в этой причине тоже есть, да. Но есть ли она или нет, ясно одно, что а, то, что делает сейчас Путин, в конечном итоге, если он не выиграет, так, то и этому Китаю тоже придется пока подождать. Он же хочет захватывать вот эти территории дальневосточные, особенно захватить Тайвань, который считает своей страной и территорией. Ну, здесь такие вопросы, которые мы постоянно склоняем так или иначе, но на самом деле вопрос стоит об экономическом, так сказать, развитии и об экономическом процветании, но не стоит вопрос о свободе и о свободном народе, свободном человеке и свободном народе не стоит. То есть империи, которые или власти, которые пришли, допустим, в эти страны во власть, они являются зачинщиком этих войн. Они формируют вот эту политику нападения, они или содержания в такой-то системе этот свой народ. Не дают ему свободы. Они говорят, что народ это быдло, что она ничего не соображает, не надо ему доверять. То есть его доверие, ему это губительно для всей страны. То есть это теории сколько угодно, они всегда это выставляют. И поэтому здесь вот столько вот моментов, которые могут сейчас играть, быть движущей силой для того, чтобы создалась вот такая ситуация в мире сейчас. И главное, вот как началось, потому что Россия организовала вот это нападение на те страны, которые были, территории, которые были в Советском Союзе, начиная, кстати, с нападения на Чеченскую республику. Это была экспансия военная, запланированная ими еще тогда, когда еще они даже Советский Союз не развалили. Они его развалили под лозунгом разойтись, чтобы затем сойти. То есть они разошлись, и чтобы теперь империю создать именно таким образом. И они эту политику проводят. А им сейчас якобы мешает остальные государства мира. Европа, Америка и другие мешают. А есть те, которые хотят им помочь для того, чтобы в будущем как-то, значит, от этого какую-то пользу себе получить. Вот такая ситуация. В основном. Спасибо, Аят. Эд Мамедов задает вопрос. Аят, как вы думаете, фашистская Российская Федерация, мы знаем, не может без войны. Может фашистская Российская Федерация возобновить войну против Ичкерии? Разумеется, она может под любым предлогом там устроить какое-то противостояние. И сейчас там идет вот эта вот попытка сменить там марионетку на другую марионетку или другое. И там внутреннее вот это противоречие тоже поднимается, да. Конечно, какую-то она может войну там организовать, я не знаю, вряд ли он там может что-то организовать, потому что сейчас у нее головная боль – это Украина. А где-то, если это будет на пользу этой борьбе, которую он ведет против Украины, да, и то он может и там организовать. В принципе, да. Не только там, а вот Башкортостан, Башкирию, как мы ее называли, ее там раскручивают, Татарстан и другие некоторые регионы национально они раскручивают. Или на Дальнем Востоке что-то они делают. Да, они это имеют в виду, конечно. Они могут сразу оттуда переключиться сюда. Здесь нет никакого сомнения даже у меня. Спасибо, Аят. Так, сейчас тут еще был. Так, сейчас, секунду. Здесь был вопрос от Эда. Сейчас найду. Так, это уже... Сейчас, секунду.
Мича, вопрос, Яркуза, Цакареш, Волсу. Сейчас. А, вот. Нет, нет. Нападение на Чеченскую республику, здесь Владимир пишет. Нападение на Чеченскую республику. Так Украина, получается, на ДНР напала? Вы определитесь, ситуация схожая. Какие-то люди внутри страны решили отделиться, а им не позволили. Что вы скажете по этому поводу? Я не понял, кого он имеет в виду нападение на Чеченскую Ну, республику. то, что ну вот война, новая война, то, что вы сейчас обсуждали, вы говорили, и вот он говорит, так, Украина, получается, на ДНР напала, раз на Чеченскую республику, Ичкерия, Россия напала. Он Во-первых, я не сказал, если он вопрос задает, я не сказал, что они нападут на Чеченскую республику, Ичкерия. Я сказал, что они могут там создать ситуацию такую, значит, напряженную для того, чтобы внутреннего врага искать, как бы. Хотя наша территория оккупирована, как и территория, скажем, Украины. И мы являемся суверенным государством, и пока что там сидят марионетки. Поэтому я о том, что нападение или это сейчас-то оно как бы захвачено, и там сидят во власти назначенные Москвой люди. Это марионетки, и поэтому они могут это под любым видом создать там внутреннего врага, я сказал. Так было сказано. Поэтому с этой точки зрения они могут это сделать и в Башкирии, и в Татарстане. Они там же сидящих вот этих вот своих агентов, этих национальностей не хватает. Они могут ну, противопоставить и эти народы там Северного Кавказа, допустим, ингушей с осетинами или чеченцами, с дагестанцами. Тоже какую-то провокацию они всегда вот это начинают крутить. И это для внутреннего пользования. Для того, чтобы русские сказали, вот видите, они там враги народа, вот видите, они такие, вот они во всем виноваты, они не дают вам жить. То есть они всегда это говорили, вот если это не русские, то всегда они это вот такую вот политику проводили. Так. И что они отнимают, скажем, у этих народов, не позволяют им учиться на своем языке, не позволяют им говорить на этом языке. Помните, вот были избраны, эта Российская Федерация России была создана путем подписания так называемого федеративного договора, и во главе этих республик, которые сегодня являются частью России, все были президентами, все. Начиная от любую возьмите, которые тогда подписывали, я имею в виду, теперь они все эти президентства, они убрали, они потихоньку убрали все их, значит, права, они убрали теперь эти языки, которые изучают, они не обязательно стали, они стали, русские стали государствообразующей нацией. Если это государствообразующая нация, то значит других наций практически нет. Они второстепенные, третьестепенные, их то, что у них есть, не нужно. Вот что такое это. И Поэтому, какая-то федерация после этого. да. Поэтому в этой ситуации они могут как угодно это все интерпретировать и говорить, вот там любой, допустим, вот сейчас они вот на все национальности, вот, казахи, киргизы, эти таджики и чечены. Как будто бы чечены, они считают, что это часть России, но когда они начинают в пылу, они начинают кричать, вот казахи, таджики и чечены, они виноваты во всем, это за границей, их надо, мол, вот, их убрать, чтобы их не было. А те говорят, так чечены же Россия. Все равно убрать. Вот такое. У них вот в пылу они такие вещи говорят. Но не власть, конечно, а вот этой пропагандисты, которые они там выпускают, там, националисты, русские или другие, которые вот это все раскручивают. Они по национальным признакам внутри вот эту, всю вот эту кашу противостояния, и над этим как бы власть стоит. Все обращаются к власти.
Вот нам, батька, реши это вопрос, что делать с ним. Вот такая ситуация. Ладно, Мгм. есть вот такой вопрос. А, Внутренний. А так, наружное, это только беженцев выгонять там. Руслан, давай. Сейчас, секунду. Ну, вот подобный вопрос. Добрый вечер. Свинух Кабаков. Свинух Кабаков. Да-да. Или Кабаков. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, ситуация в Чечении, когда Россия вела свои войска в Грозное, и ситуация, когда Украина вела войска в Донбасс, схожи между собой или нет? Спасибо. Ну, это то же самое просто. Они обижаются, что они задают нормальные вопросы. Но схожесть этой ситуации в том, что когда Ельцин и его окружение, в принципе, разваливали Советский Союз, когда Ельцин еще в 91 году, отстранив от власти Горбачева, хотел сесть за престол в Кремле, но ему это не позволили. Он мог там сидеть, конечно, но все другие, такие же союзные республики, как РСФСР, были против. То есть ему он не был там, он не мог сидеть, хотя он издал закон тогда, или постановление такое 61, или указ, в котором он переподчинил все министерства Советского Союза себе. Это не прошло у него тогда, он на танк залез и это зачитывал. И тогда они решили, что так дело не пойдет, нам необходимо в этой ситуации, если мы Горбачева сняли, чтобы вот мы должны разойтись, чтобы затем сойтись. А когда все эти Советский Союз развалился, а все эти республики, которые были в составе СССР, имели право, все народы имели право на свою государственность. Вот тогда-то они и начали как бы с самого слабого, якобы напали они на нашу. Это была экспансия запланирована, военная экспансия. Вот когда-то, помните, они говорили, экспансия Антанты, они называли еще в 17-х годах, и они все собрались на типа этого. А это была экспансия запланирована для того, чтобы вновь вернуть эти территории под свое влияние и снова создать эту империю. Уже они тогда говорили не только о Советском Союзе, они говорили об исторической России. То есть те территории там, Финляндия, там, Польша и другие все территории, они имели в виду расширенно вот это запланировано. Потом у нее эта мысль дошла до того, что они говорили, дойдем до Ла-Манша. То есть вот это все время они раскручивали, говорили, они вбивали в мысли, подсознание своего народа и сами в это верили, в это шли, но то, что они начали экспансию незаконно, все это преступно они начали, 91 года они напали на нашу республику, четырежды нападали, четырежды они потерпели поражение от нашего народа. И потом они начали в информационном плане, как говорится, валять нас в грязи. Говорят, что мы террористы, что мы бандиты, что мы сепаратисты, что мы якобы, значит, не, ну, как бы, невменяемые, что мы вот такое вот говорить. И после этого, после 5 агрессий, когда они вот эту всю работу провели, вот эту информационную против нашего народа и нашего государства, и когда весь остальной мир вообще практически был выведен в такое состояние, что они действительно думали, что наш народ такой на самом деле. Тогда не было таких вот информационных вот передач, чтобы мы могли видеть вот так вот. Тогда не было возможности связаться по телефону. Корреспонденты, которые они засылали, были те или иные агентуры, в основном тогда. Им тогда это удалось сделать после 4 агрессий, в 5-й агрессии, когда у нас республика по территории небольшая, очень небольшая, хотя она в 3-4 раза у нас все наши территории отняты и переданы другим, скажем, регионам. То есть они так делили. Это они везде и всюду делали, так?
И у нас население было небольшое тогда, 1 000 000 человек. Им это удалось сделать, но сопротивление нашего народа не прекращено. Создано наше государство, является государством в рамках современного международного права. И мы сегодня тоже продолжаем эту борьбу. Хотя нам в этом вопросе мешает агентура российская, даже из числа нашей национальности, это агентура против нашего государства на Западе и там у себя на территории оккупирован действует. Поэтому вот такая вот сложилась ситуация, так? И я думаю, что как бы то ни было, вот эта вот ситуация, которую они себя раскручивают, да, это есть попытка экспансии, развитию, если мирно захватить, мирно, если нет, военным путем. Вот они, вот эту программу они пытаются реализовать. Остановить эту программу, остановить эту работу, это значит потерпеть крах этой всей идеи, этого начинания. Вот что для них вот эта война в Украине сейчас. Это продолжение. Они пойдут Да. дальше. Они пойдут не только на Запад, они пойдут и на Казахстан, и на Грузию, и на Армению, все, и Среднюю Азию. Они все это планируют. Лично Да. я участвовал на переговорах, я ездил с делегацией нашей в Москву несколько раз, и вот мы там встречались с делегацией, фракция Зюганова. И этот Зюганов прямо говорил, прямо вот нашей делегации, он говорит, что мы готовы, мы должны вернуть все эти территории и расшириться. Правда, Да. расшириться он там вскользь так упомянул, намек был только, вернуть. И что он говорил тогда, вот такие слова, что у нас есть нарушенная граница на территории с Ираном где-то 140 или 150 километров, он говорил. Мы это восстановим, давайте вы, чеченцы, вместе, мы будем сейчас это все восстанавливать, и мы будем, мол, чуть ли не править здесь. Вот такие предложения делал этот Зюганов даже, понимаете, вот фракция этой коммунистов. Уж мы встречались и с Жириновскими, и с Явлинскими, со всеми там встречались, говорили, искали пути выхода. Уже тогда у них эти все планы были, и они открыто об этом говорили. Вот что это было, Аслан. Мгм. Да, спасибо, Аяд. Асланбек Тутаев задает вопрос. Как известно, Аяд, уже Россия завозит индийцев в большом количестве. И вот вопрос. Завоз индийцев в Россию связывают с нехваткой людских ресурсов в России. Что вы думаете по этому поводу? Я не услышал про Аслан. Какие? Завоз индейцев, Инди? извиняюсь, И индийцев, индусов имеется в виду, да? да, индусов, да, индийцев, в Россию связывают с нехваткой людских ресурсов в Россию. Что вы думаете по этому поводу? Ну, как с этим сказать? Видимо, здесь действительно у них, они хотят этих индусов поставить на обслуживание вот всех своих, так сказать, старых, выбросить всех, скажем, таджиков, узбеков, казахов, туркмен, кто там есть, и даже чеченцев выдавить, а индус-то, они же все равно должны к себе домой уехать. У них своя страна, а эти как-то на своей территории находятся и претендуют их проникновение этих вот народов, которые я сейчас сказал, скажем, Мгм. Среднеазиаты, Кавказа, да, это же их территория подзахватывала империи. И поэтому внедрение их на территорию России, они им кажется опасным. Вот в чем дело, что они изучат языки, им кажется опасно, и они пытаются их выдавить и взять туда индусов. Какая, мол, нам разница, лишь бы они обслуживали, скажем, нашу, значит, нехватку рабочей силы. Там строители, таксисты, подметальщик, что угодно. Вот на эти работы они берут. Поэтому вот политика здесь такая. Больше другого там нету. Этого же хочет сделать и Лукашенко. Он там тоже, я не знаю, миллионы, что ли, не миллион, или сколько, около миллионов людей пытается из Пакистана завести. Об этом я вот тоже слышал, рассказывали люди оттуда. Так что здесь это с этим связано в основном. Мгм. Баркалая. Сейчас, на секунду.
М, да. Аят, как вы считаете, вот сейчас многие утверждают, что война может закончиться в ближайшее время, некоторые говорят в течение 90 дней, но на протяжении всего этого года мы слышали вот-вот, вот сейчас, вот-вот, вот сейчас. И очень хорошие новости от Путина, очень хорошо поговорил Трамп и очень доволен Путиным. Ну, а потом происходит либо удар по Украине, либо имитация удара по резиденции Путина и так далее. А, Достигнут они сейчас? Или это просто такое забалтывание проблемы и а, имитация, так сказать, бурной деятельности? Ну, смотрите, смотри, что ведь Зеленский заявил, что ни одной пяди земли мы не отдадим. Да, заявил. Вот исходя из этого. А те хотят отнять. И Да. Россия это хотят отнять. Как это оформить так, чтобы не отдать ни одной пяди земли, и как это сделать, это вопрос очень сложный. У трех сторон разные, как говорится, подходы к решению этого. Но в то же время они говорят, мы подошли близко, остался один или два момента, остальное решим. Теперь, если они хотят там провести этот референдум, так, на территории Украины, то референдум, чтобы провести, его надо проводить в условиях свободного волеизъявления, то есть свободной Мгм. народной. Эти условия обеспечить им не может Трамп. Мгм. Это не собирается делать и Путин. Он будет бомбить, он будет провоцировать, он будет через свою агентуру там все что угодно говорить. Ну, понятно, на территории, оккупированных территориях Донбасса, там, Херсона или Крыма, они тоже там не дадут провести выборы таким образом, как, чтобы это было свободно. Не дадут. Мгм. То есть ситуация такая вот напряженная. Есть одно решение. Это решение, которое говорит о том, что нужно изгонять этих оккупантов со своей территории, и тогда уже не стоит дальше об этом говорить, о проведении референдума. Во время войны не проводятся выборы, потому что это не является условием, которое, значит, дает возможность Мгм. свободно выразить свою волю любому человеку. Значит, это не выборы, это насильственно навязанные, значит, референдум или выборы, а они считаются незаконным с точки зрения международного права, с точки зрения морали и нравственности и логики. Незаконно. Вот что это такое. Слава. Мгм. Спасибо, спасибо, Аят. Аят, я также задал вопрос нашим зрителям по поводу сегодняшней нашей темы. Атака на резиденцию Путина, очередной фейк Кремля. И 49 ответили, ну, 50 на 50, грубо говоря, получилось. Ага. 49 да, 51 ответили нет. Но у нас половина из России, троллятина, как обычно, поэтому да, вопрос получился с таким вот ответом, с таким вот результатом опрос получился. Так, что я тут запутался. Так, секунду. Сейчас я про Иран хотел бы вас тоже спросить. Вот сейчас революция, уже громко говорят, революция в Иране, люди выходят, реально выходят там. Не так много их, конечно, но тоже выходят. Как вы считаете, удастся там, Израилю, Натаньяху об этом заявлял еще во время войны, что нужно подняться против вот этих аятолл и так далее, но и внутри недовольство очень сильное. Удастся ли свергнуть вот этот
режим аятолл? Как вы думаете, путем революции и гражданской войны? Именно вот в диктатуре, когда в таком режиме, не в демократическом режиме, вот, как в Иране Ну, сейчас. я не знаю, Израиль это удастся или нет, так, но я тоже вот слышал там такие моменты, идут какие-то движения, митинги, протесты, идут. Еще во времена Шаха, когда это было еще в советское время, раньше, Мгм. там Израиль и Иран, они дружили. А после того, как пришли аятоллы эти, они Мгм. начали вот такую враждебную политику друг с другом. И это как бы, конечно, этому будут способствовать, как можно будут способствовать Израиль, Нетаньяху будет это пытаться делать. Насколько это удастся, если бы это им удавалось бы, Израиль это давно бы сделал, бы лет 20-30 назад. Но покажет время, что будет. Там же вот ситуация такая, это Иран, это очень древняя цивилизация, мы знаем, и там есть и традиции, и все остальное. Что там может Израиль сделать, или сами они изнутри, как вот эту ситуацию выправят ее или нет, это вопрос времени. Но думаю, что если это диктаторский режим, конечно, надо было бы, чтобы был не диктаторский режим, потому что это люди, которые сидят и, ну, значит, гнобят личность, гнобят народы, гнобят общество, то общество, которое во власти находится, которое постоянно там сидит. Вот там избирает якобы президента, а я там аятолла, все решает он. В Мгм. принципе, он решает. Поэтому это, видимо, создают на избирательности, а все время там сидят те люди, которые проводят определенную политику диктаторского режима. Вот о чем это речь. Вот такая ситуация, Сан. Мгм. Спасибо, Аят. Вот такой вот вопрос, Аят. Как вы считаете, кто убил Пригожина? И вообще, убили ли его? Ну, я считаю, что его убил. Лично, кто его убил, не знаю, но по заданию Путина, это точно. Мгм. Это по заданию Путина. Как по заданию Путина убита Политковская, Немцов, ну, и перечисляй. Почему? Потому что система власти, которой руководит Путин, эта власть, она как раз нацелена на то, чтобы устранять всех тех, кто не согласен с этой властью. Вот поэтому получается вот так. А кто там убил, это следствие должно быть конкретно, кто и что. Ну, здесь, наверное, причастен и Лукашенко, который его отговаривал. И сам он, наверное, там виноват, что сказал, иду на Москву, а потом остановился. Но здесь уже готовы были некоторые деятели, даже из нашего, скажем, знакомых, там, исчезцев даже, чуть ли не все подняться, как будто бы. Ну и Пригожин здесь дал маху, как говорится. Мгм. Пошел бы он туда, поднялся бы там народ в Москве или нет, неизвестно, но он что-то там дал себя обмануть, понимает, что он погибнет, а, наверное, поверил, что все будет нормально. Мгм. Так что вот А, так вот, мне кажется. Аят, вот я наблюдал тогда и комментировал у себя в стримах по, так сказать, по горячим следам вот эти все события. И мне показалось, что Пригожин — это как поп-гапон, который возглавил вот этих разных Уткиных, разных вот этих фашистов и российских боевиков из там ГРУ или военных, которые входили в вот так называемую вот эту банду ЧВК «Вагнер». И таким образом фактически слил вот этих всех военных после этого, и до сих пор сейчас происходит и посадки, и отстранение от должности, и даже ликвидации. Вот генералов кто-то ликвидирует, и, может быть, российские спецслужбы, ФСБ, например, помогают украинцам, например,
например, ликвидировать какого-нибудь генерала в России, который им не нужен в Москве, например. Либо сами непосредственно делать. Вы с этим, как вы считаете, могла это быть такая... Ну, это же всегда такая вот паутина взаимоотношений. Неизвестно, где что там, какую-то паутину дернул, того нет, этого нет. Самое главное, чтобы сам жук-паук, который вверху сидит и распускает эти свои щупальца, как он там дернет, так и будет, что им мешает. Да. Конечно, этот Пригожин, он не был состоятельным, говорил, кричал, что-то из себя хотел представить, в итоге оказался пшик только, ничего не сделал он, не собирался, у него не было такой никакой решимости, ничего. Просто он там делал какие-то заявления, дайте мне оружие, дайте мне снаряды, что ты там делаешь, Шойгу, что ты делаешь там другой, а про самого Путина он ничего не говорил. И поэтому, видимо, надеялся, что Путин действительно выслушает его и потом даст ему все, что надо, и они вместе мел с Путиным, вот он пойдет, все возьмет и Украину, и другую. Он говорил это. То есть он это хотел. Он хотел, с моей точки зрения, он хотел отодвинуть этих людей, которых он критиковал, и сесть под крыло Путина в этой ситуации. И в Африке, и в Украине. Но он к себе хотел это подтянуть. А это не получилось. Путин не пошел на это и не стал ему в этом деле, как говорится, потакать. И решил от него избавиться. Вот и все. Ясно, спасибо, Аят. И Аят, уже 57 минут в эфире, и хотел бы задать вам последний сегодня вопрос. Ну, во-первых, вы уже, конечно, пожелали с Новым годом, всего самого хорошего в следующем году, но какой у вас прогноз на следующий год? Закончится война, попадет фашистский режим в России, деоккупация Ичкерии, как вы считаете? Сложно сказать, как это будет сейчас, да? Но, по крайней мере, вот по той, скажем, политике, которую проводит сегодня Америка, Соединенные Штаты Америки, да, которая как бы в этом вопросе нерешительная, потому что они ставят свою задачу, прежде всего, Америке, так, Америка. Все остальное как бы на второй план. Но, наверное, все же президент Трамп и другие президенты, которые придут, будут понимать, что прежде всего Америка, она не может изолированно действовать во всем мире, и она как бы пытается сейчас отойти от этих главенствующих функций, которые она на себя взяла, как бы. А тут же подбоченившись туда, на это место хотят сесть эти имперцы, Китай там и остальные хотят сесть. И вот от этого вот вопроса будет зависеть многое. И это будет зависеть еще от того, как здесь решится вопрос, что сделает Европа в помощь, скажем, Украине. Хотя мы слышим эти возгласы, решения, деньги, все это слышим, это все пока вот такое, но каких-то решительных действий вместе взять и изгнать оккупанта, допустим, со стороны этой, которая единое, скажем, пространство европейское, да, оккупант изгнать, они еще не готовы. Значит, они вот вперед выставляют украинский народ, украинскую армию, да еще там ее не очень-то снабжают, или там дают и не дают, пытается как-то решать, но вот хороша ложка к обеду, говорят. Поэтому это нужно не просто давать, а всячески помогать для того, чтобы Украина победила, и чтобы она окрепла, и чтобы она стала форпостом, скажем, против этой империи. Если вот так будет поставлен вопрос, то в будущем году вопрос будет решен. Я так думаю. Если нет, то она может еще там длиться, как там, значит, они развернутся, как повернуться. То есть вот от этого зависит, мне так кажется.
Бахкалая, Дейрейсуль, мы час в эфире, если вы не против, я бы завершил сегодняшний наш стрим. Хорошо, давай Последний, завершим сегодня. итоговый с вами в этом году. Да. Дейрейсуль, Аяд, Дайла Дейр, Алваль, مثلا Дейрейсуль, дал Дейр, Алдойл, Масуд, Эдуард Шира, Вайша Даця, Керша, Даляр, Делек Дунята, что дуэлла, Белгл Дяка, Докс, Моссу, Вайстаган, Эту, Бойда, Дикдер, Дуэль, Махка, Цаха, Масына, Вайдолча. Кроме этого, по-русски я скажу, мы поздравляем всех наших друзей с наступающим Новым годом и надеждой на то, что Украина победит. Слава Украине, слава всем здравомыслящим людям, которые под эту победу будут работать и физически, и информационно, и всячески, мысленно, даже в своих молитвах. Так что поздравляем еще раз. Да, присоединяюсь. Аяд. Всего хорошего вам всем. Всего хорошего. Адикюэль, Маш Ойль. До свидания. Встретимся, Аяд, в следующем году с тобой. Давайте до следующего года. Да, Адикюэль, Маш Ойль. Через год увидимся. Давайте. Да, давай. Адикюэль. Адикюэль. До свидания, Адикюэль.